नमस्कार डिजिटल स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल रो आउ गोटे नुआ भिडियो रे आपण मानकु स्वागत करछि मु शुभ। आज भिडियो रे आमे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी रो प्लाटो एवं प्लाटों द्वारा रचित पुस्तक द रिपब्लिक एवं प्लाटों न्याय तत्व बा थियोरी ऑफ जस्टिस एवं से थियोरी ऑफ जस्टिस रो फीचर्स एवं क्रिटिसिज्म विषय रे आलोचना करिबा एवं तत्सहित मु तुम मानक पाई सुंदर नोट मध्य प्रोवाइड करिछि। पिला माने खाता पेन बाहर करी आरंभ करो आज रो सेशन। तो देखो प्लाटो ना ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ एवं पंचम शताब्दी को प्राचीन ग्रीस सभ्यतार गुरुत्वपूर्ण समय भावे गणना करा जाइथाय। कारण एही समय रे ग्रीकर दर्शन रूपक आकाश रे अनेक नक्षत्र जाज्वल्यमान होइथिले। सेमानक मध्यरु प्लाटो अन्यतम। प्लाटो जने ग्रीक दार्शनिक थिले। जदियो अरिस्टोटल को राजनीति विज्ञान रो जनक भावे अभिहित करा जाए, वास्तव रे राजनीति विज्ञान और राजनैतिक दर्शन प्लाटों ठारू ही आरंभ होइथिला। यही महान दार्शनिक ख्रीष्टपूर्व 427 रे एक संभ्रांत एथेन्स परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। पिला माने समस्त ग्रीस राज्य कथा सुनिथिबो। प्राचीन समयर राजनीति कथा जदि हम देखिबा ताले ग्रीस राज्य रो ही आरंभ होइथिला। ग्रीस रे जो दुई गोटी नगर राज्य थिला एथेन्स आउ स्पार्टा, सेही दुई गोटी नगर राज्य रो ही साधारणतः आरंभ पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान आरंभ होइथिला बोली सूचना मिलिथाय। एही प्लाटो जने ग्रीक दार्शनिक थिले। से ग्रीस रो एथेन्स रे जन्म ग्रहण करथिले ख्रीष्टपूर्व 427 मसीहा रे। आमे कोन अरिस्टोटल को राजनीति विज्ञान जनक बोली कहिताउ। अरिस्टोटल किए पिला माने? अरिस्टोटल हेउचंती प्लाटोंकर शिष्य। तेणु जदियो आमे अरिस्टोटल को राजनीति विज्ञान जनक बोली कहिताउ, किंतु वास्तव स्थिति रे जदि देखिबा ताले राजनीति विज्ञान और राजनैतिक दर्शन प्लाटों ठारू ही आरंभ होइथिला। बुझी पारल जे प्लाटो जने ग्रीक दार्शनिक थिले। से कोन ख्रीष्टपूर्व 427 रे जन्म ग्रहण करथिले एक एथेन्स परिवार रे। से कोन राजकीय रक्त तांकर शिरा प्रशिरा रे प्रवाहित होउथिला। से कोन गोटे राजकीय परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले पिला माने। एवं से जेउ समय रे जन्म ग्रहण करथिले सेही समय रे कोन एथेन्स एवं स्पार्टा नामक दुई गोटी नगर राज्य मध्य से समय नूतन भाव में सृष्टि होइथिला। पिला माने से कोन विद्वान छात्र थिले। सी बाल्यकालरू 8 वर्ष पर्यंत तांकर गुरु सॉक्रेटिस पाखरे से शिक्षा लाभ करथिले। सॉक्रेटिस थिले किए? प्लाटोंकर गुरु। तापरे सॉक्रेटिस मृत्यु परे से कोन विभिन्न स्थान रे भ्रमण करथिले। मिस्र, इटाली एवं इजिप्ट भली देश गुडे को से भ्रमण करथिले एवं दीर्घ 18 वर्ष रु ऊर्ध्व अध्ययन करि सारिबा परे से शिक्षादान एवं लेखा पढ़ा रे से कोन जीवन अतिबाहित करबा निमंते संकल्प नैथिले एवं एकाडेमी नामक एक शिक्षानुष्ठान मध्य ग्रहण करथिले। बुझी पारिल जे प्लाटो जने ग्रीक दार्शनिक थिले। से कोन तांकर गुरु हेउचंती सॉक्रेटिस एवं तांकर शिष्य हेउचंती अरिस्टोटल। राजनीति विज्ञान जनक बोले आमे का कहूछु? अरिस्टोटल को कहूछु। एवं प्लाटो केबे जन्म ग्रहण करथिले ना ख्रीष्टपूर्व 427 रे एथेन्स परिवार रे से जन्म ग्रहण करथिले। आ कोन ना सी एकाडेमी नामक एक शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा करथिले। पिला माने देखो मु बोल्ड कर देछि, सब तो पॉइंट पॉइंट करके तमान को देछि, किंतु तथापि देखो मु बोल्ड कर देछि। एगुडा को शॉर्ट क्वेश्चन पाइ तुमको साहाय्य करिवो, तो खातार लिखि दियो सब हैला। तापरे देखो तांकर जो 3 गोटी मुख्य रचना थिला से कोन कोन सब रचना करथिले। देखो द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन एवं द लॉ। ए 3 गोटी तांकर बहुत जनप्रिय 3 गोटी पुस्तक थिला। लेखा थिला कोन? द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन आ गोटा सब कोन? द लॉ। परीक्षा रे क्वेश्चन पचारिबो द रिपब्लिक किए रचना करथिले, द स्टेट्समैन द लॉ किए रचना करथिले। बुझी पारलो? तो प्लाटोंकर इंट्रोडक्शन साधारणतः एतिकी थिला। तापरे देखिबा तांकर जो रिपब्लिक बही थिला, से रिपब्लिक बहीटे से एक्चुअली कौन लिखिछंती, कौन थिला से बहीटा ना समग्र ग्रंथ मानक मध्यरे रिपब्लिक रो स्थान अनन्य एवं एथिरे न्याय संपर्क रे विस्तृत विवरण उपस्थापन करिसंती। प्लाटो तांकर रिपब्लिक रे मेनली कौन लिखिछंती ना न्याय संपर्क रे लिखिछंती, जस्टिस संपर्क रे लिखिछंती। समग्र रिपब्लिक रे से गोटिए उत्तम मनीष और
ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ଦ ରିପବ୍ଲିକ, ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର କିପରି ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେହି ଉପରେ ସିଏ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ମାନବ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ତଥା ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଏହା ସାମାଜିକ, ନୈତିକ, ଶୈକ୍ଷିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏହା ଏକ ସମାଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିପବ୍ଲିକ ରାଜନୀତି ଉପରେ କେବଳ ଏକ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେଉଛି ତ ରିପବ୍ଲିକ। ତ ଏତିକି ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ତ ରିପବ୍ଲିକ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟୋ। ଏଥିରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ, ଏକ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର କିପରି ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନବ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେ ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ ରିପବ୍ଲିକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ତାହାର 10 ଗୋଟି ପାର୍ଟ ଥିଲା, 10 ଭାଗରେ ତାହାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ ମାନବ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଆଲୋଚନା ଓ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକୃତି ଓ ନୈତିକତାର ଅର୍ଥ ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପବ୍ଲିକର 10 ଗୋଟି ଭାଗ ଅଛି, ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ମାନବ ଜୀବନ ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ନୈତିକତାର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ସିଏ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରୁ ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପଞ୍ଚମରୁ ସପ୍ତମ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରୁ ନବମ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରିଶେଷର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, 10ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସେ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସିଏ ଦର୍ଶନ ସହିତ କଳାର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ମାନବ ଆତ୍ମାର ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ତମକୁ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ଯେ ଦ ରିପବ୍ଲିକ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ, ଲେଖ ଦ ରିପବ୍ଲିକରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖିବ ସେତେବେଳେ, ଯେ ଦ ରିପବ୍ଲିକ ହେଉଛି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ଲାଟୋ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ, ଏକ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନବ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ ସେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର 10 ଗୋଟି ଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖିବ। ତ ଲେଖିଦେଇଥାଉ, 6-7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେଇଥାଉ, ଆରାମସେ ଲେଖିବ, ତୁମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ନା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନା ପ୍ଲାଟୋସ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 3 ମାର୍କରେ ପଚାରିବ, ତୁମକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ, କ'ଣ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିବି, ତାପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ଲେଖିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ସମଗ୍ର ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରିପବ୍ଲିକର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ତାଙ୍କର ରିପବ୍ଲିକର ମୌଳିକ ବିଷୟ ଅଟେ। ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ଲାଟୋ ରିପବ୍ଲିକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ପଢ଼େଇଲି। ତାଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାୟ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଉଚିତ। ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିସରରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହାତରେ ଦଣ୍ଡ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ, ଯେ ନ୍ୟାୟ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ସମାଜ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ନ୍ୟାୟ କେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିସରରେ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ମଣିଷର ମନ ପରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଧ୍ୟ 3 ଗୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି। କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ, ଯେ ମଣିଷର ଯେମିତି ମନ ରହିଛି ଏବଂ ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଧ୍ୟ 3 ଗୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି। କ'ଣ ସେଇ ଗୁଣ ନା ବିବେକ, ସାହସ ଆଉ ଲାଳସା। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିବ, କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର 3 ଗୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ପ୍ଲାଟୋ କହନ୍ତି ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭଳି
ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଧ୍ୟ ତିନି ଗୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ନା ବିବେକ, ସାହସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ କ'ଣ ଲାଳସା। ଲେଖିଦେଇଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବିବେକ, ସାହସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଲାଳସା। ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେ ନା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବେକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୈନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାହସର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ତଥା କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଳସାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେ ଟୋଟାଲ କ'ଣ ସୋସାଇଟିକୁ ବା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେ ତିନି ଗୋଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିବ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ସୈନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ତିନି ଗୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି ସେଇ ତିନି ଗୋଟି ଗୁଣକୁ କ'ଣ ଏହି ତିନି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ନା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବେକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସୈନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାହସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ, এই ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଳସାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତିନି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତେବେ କେହି କାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଅଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସଦ୍ ଭାବନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା। କ'ଣ କହିଲା ଯେ ସମାଜରେ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କେହି କାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ନିଜର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କ'ଣ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଅଣହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ନା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ତିନି ଗୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ସେହି ତିନି ଗୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଜନ କରିକି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଏହି ତିନି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳକୁ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କ'ଣ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା ନା ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ, ଗୋଟେ ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ। ତ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ନା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯଥା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ନିଜ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ସମାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା। ପ୍ଲାଟୋ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ତିନି ଗୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେହି ତିନି ଗୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ନା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ନ୍ୟାୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଗୋଟି ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ଉଚିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଯେ ପ୍ଲାଟୋ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ତାହାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ପ୍ଲାଟୋ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ତାହା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖି ଦେଇଥାଉ ପିଲାମାନେ, ଆରାମସେ ତମେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ବିଶେଷୀକରଣ ନୀତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲାଟୋ କ'ଣ କହନ୍ତି ଦେଖ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱର ନ୍ୟାୟ
କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ବିଶେଷୀକରଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ଯଦି ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ କରିଥିବା ସମୟରେ ସାମରିକ ବାହିନୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ତେବେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ବିଶେଷୀକରଣ ହେଇଛି, ସବୁ ଫଙ୍କସନକୁ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହାର ସ୍ପେଶାଲିଟିକୁ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ ଟୋଟାଲ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ଆଉ କ'ଣ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବେ। ଆଉ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନେବ। ତେବେ ଯାଇକି ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ ବୋଲି ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ନାରୀ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାମ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଟୋ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାମ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଉପର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ସାମରିକ ବାହିନୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଳସା, ପରିବାର, ସମ୍ପତ୍ତି, ନାରୀ, ପତ୍ନୀ ଏସବୁରୁ କ'ଣ, ଏସବୁ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ସିଏ କହୁଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସୈନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ କରିବେନି, ଲାଳସାର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରିବାର, ନାରୀ, ପତ୍ନୀ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେମାନେ କ'ଣ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଏହିସବୁ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନାରୀର ଉପଭୋଗ ନୀତି ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ଅଣହସ୍ତକ୍ଷେପ। ତ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅଣହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ, ଅଣହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସିଏ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ସଠିକ ଭାବରେ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ, ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ତିନି ଗୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ତାପରେ କ'ଣ, ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମସଂଯମ। ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ, ଆତ୍ମସଂଯମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଯେତେବେଳକୁ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବ, ସେତେବେଳକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ? ଦେଖିଲ, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପବ୍ଲିକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସେଇ ରିପବ୍ଲିକ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ଲାଟୋ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକୃତି, ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ସେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିସରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧୀନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନ୍ୟାୟ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେ ତିନି ଗୋଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ, ବିବେକ, ସାହସ ଏବଂ ଲାଳସା ଗୁଣ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେ ତିନି ଗୋଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ, ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ ବା କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବେକକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ସାହସକୁ ଏବଂ କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଳସାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଅଣହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ କେହି କାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଭଲ ଭାବନା ଥିବ, ଏକ ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ଭାବନା ଥିବ ଆଉ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ସମାଜକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ। ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ବୁଝିପାରିଲ, ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖି ଦେଇଥାଉ ଯେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କ'ଣ ସମାପନ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ବିଶେଷୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଆଧାର କରିକି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଜନ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ, ତାପରେ ଆସିବ
ପ୍ଲାଟୋ ନାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାମ୍ୟବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲାଟୋ କହୁଛନ୍ତି ଉପର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କୌଣସି ନାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିବାର ପ୍ରତି ଲାଳସିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେସବୁ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ଅଣହସ୍ତକ୍ଷେପ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ସମାଜରେ କିପରି ଭାବରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ସେହି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମସଂଯମ କରିବେ, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ଲାଳସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସିଏ ଦେଖିବ, ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନୁହଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହାକୁ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କୁହାହେଇଛି ଦେଖ ନା କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କରି ସମାଲୋଚକ ମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ନା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ନ୍ୟାୟତତ୍ତ୍ୱ ଆଇନଗତ ସମର୍ଥକ ବିହୀନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ନ୍ୟାୟତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ଆଇନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏପରି ଏକ ନ୍ୟାୟତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଟୋ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚକମାନେ ଯେ କେବଳ 1/3 ମାନବିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ 1/3 ମାନବୀୟ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ନା ଅସମାନତାର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏକଛତ୍ରବାଦ ଏବଂ ନିରଙ୍କୁଶ ନୀତି ଉପରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। କ'ଣ ଏହା ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା ପ୍ଲାଟୋ କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ଲାଟୋ ଅଧିକାଂଶ ଉପର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କ'ଣ ନା ସିଏ 1/3 ମାନବ ବିକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଯାହାର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ସିଏ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିବ। ପ୍ଲାଟୋ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଟୋ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ କାମ, ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ କାମ, ଆଉ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ଗୋଟେ କାମ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କ'ଣ ଅସମାନତା ସିଏ ସମାଜରେ ସମାନତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅସମାନତାକୁ ସିଏ ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସିଏ ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉପସଂହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଆରାମସେ ଲେଖି ଦେଇଥାଅ। ବୁଝିପାରିଲ ଏତେ କିଏ କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଟୋ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ସିଏ ଏଥେନ୍ସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେବେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 427 ସିଏ କ'ଣ ଏକାଡେମୀ ନାମକ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସକ୍ରେଟିସ୍, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ 3 ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ୍, ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ ଲ। ରିପବ୍ଲିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, ଯାହାର 10 ପାର୍ଟ ଅଛି। ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ କିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖ। ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଇଛି ବୋଧେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଖାତାରେ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ତୁମକୁ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ନୋଟ୍ କରିକି ଜିନିଷଟାକୁ ପଢ଼ିବ, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।